हाले तक आप ऊर्जा के परंपरागत सोमिया बारे पढ़ रहे सी। हुण आप ऊर्जा के गैर परंपरागत सोमिया बारे पढ़ांगे, क्योंकि ये कुदरती नहीं है, ये मानव निर्मित सोमे है। पर इन्हां दी मूल जिहड़ी जरूरत हैगी है वो किते ना किते परंपरागत सोमे भी है, कुदरती सोमे भी है। हुण ऊर्जा के गैर परंपरागत सोमिया की जरूरत क्यों पई, लोड़ क्यों पई, इन्हां सोमिया नाल भी तुहानूं मैं जाणू करवावांगा। पर पहला आपां नूं ये ध्यान देना पवेगा कि ये गैर परंपरागत सोमे साडी जिंदगी विच इन्हां दी जरूरत क्यों पई। सब तो वड्डी गल, आपां अपणियां मूल जरूरतां वधाईआं, जिहड़ियां अपणियां लोड़ां है वो समय दे नाल वधणीआं शुरू हो गई, जिस करके आपां नूं गैर परंपरागत सोमिया वल भी झकना पिया। दूसरे नंबर ते उद्योगीकरण होया। जदों एक पूरा अंदोलनकारी बदलाव हो गया पूरे देशों के विच, तां कल्ले परंपरागत सोमिया दे नाल उन्हां दे कंमां दी पूर्ति होनी संभव नहीं सी। फिर उन्होंने गैर परंपरागत सोमिया वाल भी झाकिया। तो तीसरे नंबर ते कारण जिहड़ा मुख हैगा कि परंपरागत सोमिया विच लगातार गिरावट आ रही है। उन्हां दा जिहड़ा उन्हां दी जिहड़ी मात्रा हैगी आ वो घट रही है। जिवें कोला ते पेट्रोलीयम जिहड़े आउण वाले कुछ सालों तक के बिल्कुल खत्म हो जाणगे। ऊर्जा के कुछ गैर परंपरागत सोमिया विचों आपां सब तो पहला गल करांगे सूरजी ऊर्जा की। सो कुदरत जिहड़ी हैगी है, जिहड़ी कुदरत विचों आपां नूं सूरज की रोशनी मिलती है, उस सूरज की रोशनी का जदों किसी होर रूप दे विच, किसी होर ऊर्जा के रूप विच रूपांतरण कर लिया जाता है, तो ये एक उसली जिहड़ी टैक्नोलॉजी वरती गई है वो मनुख द्वारा निर्मित है। भाव मुख रूप विच तां कुदरती सोमे ही है जिहड़े इन्हां गैर परंपरागत सोमिया नूं भी चला रहे। हुण सूरज बारे आपां नूं इस गल दा पता होना चाहिए कि यह 5 अरब सालां तो लगातार जिहड़ी अपनी रोशनी ते प्रकाश जिहड़ा हैगा वो पैदा कर रहा है। तो आने वाले बहुत सारे सालों तक ये इस तरह ही आपां नूं सूरजी ऊर्जा दिंदा रहूगा। तो अपनी पृथ्वी के वायुमंडल में इसका थोड़ा जिहा भाग ही पहुँचता है। तो उस थोड़े जे भाग विचों ही देखो भी सूरजी ऊर्जा नाल किन्ने ज़्यादा उपकरण जिहड़े हैगे आ वो सामने लिआंदे जा चुके हैं, जिहड़े साडे जिंदगी दे विच बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जिवें उदाहरण के तौर पर सब तो पहला आपां गल करांगे इस विच सूरजी कुकर की। सूरजी कुकर नूं किवें बनाया जांदा है? एक बक्सा लिया जाता है, उतला सिरा उहदा खाली हुंदा, बाकी चारों साइडां वाले ते थल्लड़ा सिरा इहदा यह बंद हुंदा है। अंदरले पासों इहनूं काले रंग का किया जाता है। तो इहदे विच जिहड़े बर्तन भी रखे जाते हैं जिन्हां विच पानी गर्म किया जा सकता है या चौल वाले जा सकते हैं, उन्हां बर्तनों को भी काले रंग का किया जाता है। तो इस दे उपर एक कच की शीट होंदी है, तो आह वाला परावर्तक दर्पण होंदा है, जिस दे उत्ते सूरज की रोशनी टकरा के परावर्तित होंदी है। तो वह परावर्तित होके इस कच की शीट चों प्रकाश जिहड़ा हैगा, जिहड़ा ताप है वह पार करके इहदे विच पहुंचदा बक्से। तो इत्थे ये गल आपां नूं जाननी जरूरी हैगी है भी अंदरों ये काले रंग का क्यों किया। काले रंग का इसलिए किया जाता क्योंकि काला रंग जिहड़ा हैगा ताप नूं वध मात्रा च सोखदा है। इस करके इनू सूरजी कुकर नूं अंदरले पासियों सारे का सारा काला किया हुंदा, इन्हां बर्तनां नूं भी काला किया हुंदा है। ते जिहड़ी उपर कच की शीट पाई हुई है ये की काम कर रही है ताकि जिहड़ा ताप अंदर पहुँच गया वो बाहर ना निकल सके। उदाहरण के तौर पर जो आप कदे कार के शीशे बंद होण तो धुप च खड़ी होवे, वो कार नूं 4-5 घंटिया बाद खोल के देखो अंदर बहुत ज़्यादा ताप इकट्ठा हो रहा पिया होवेगा। वो ताप
ਆਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਪ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਸ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਕਿਰਨਾਂ ਤਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਕਿਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤਾਪ ਝੱਲਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਰਜੀ ਸੰਕੇਂਦਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਵਾਂਗੂ, ਕੱਚ ਦਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਾਵਰਤਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਂਦਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਾਵਰਤਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਵਰਤਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਟਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 600-700 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6-7 ਗੁਣਾ ਸੂਰਜੀ ਸੰਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜੀ ਹੀਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੂਰਜੀ ਹੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਰੋਡਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਜੀ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਉਸ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਹੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੋਮਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਉਪ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਤੇ ਸਿਲੀਕੌਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਤੇ ਸਿਲੀਕੌਨ ਉਪ ਧਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੀਕੌਨ ਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੋਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ
दिन वेले तो ये सोलर पैनल जोड़े है ऊर्जा जमा करी जाते, जी स्टोरेज बैटरी च जमा हो जाती है, तो शाम जो होंगी है तो उदों ये लैंप जोड़ा है ये जगना शुरू कर। तो ये भी एक सोलर पैनल के नाल बिजली तैयार की जा सकती है। अजकल सोलर पैनल जोड़े है घरों में भी बिजली की पैदावार लिए लगाए जा रहे हैं। लगभग एक घर की जे आम सप्लाई देखनी हो तो 1 किलोवाट का जोड़ा सोलर पैनल है वो लगाया जा सकता है। इस तरह दियाँ वड्डे वड्डे सोलर पैनल दियाँ लगभग 4 शीटां मिल के 1 किलोवाट का बना देंदियां, जोड़ा लोड है वो बढ़ाया जा सकता है। तो जिस नाल कि घर के जो उपकरण जिन्ने वध है उन्ना ज़्यादा लोड उस पर बढ़ा के तो ये सूरजी ऊर्जा जी हैगी आ उपयोग किया गया। इत्थे बिजली पैदा अपने लैंप जगाने लिए किया गया पैदावार इसकी। इस तरह ये सोलर पैनल खेतों के विच बहुत वड्डे वड्डे सोलर पैनल कईयां ने लाए होंदे आ। किस लिए लाए होंदे आ? ताकि वह खेत के विच मोटर चला के पानी बाहर कढ़ सकन। तो ये भी एक सोलर पैनल का उपयोग है। तो एक ये जिहड़ा सोलर पैनल है ये आम तौर पर महंगा है, पर जदों एक बार इसनूं इंस्टॉल कर लिया उस तो बाद ये बहुत सालों तक चलता है। मतलब लगभग 3-4 सालों के विच जिहड़ा अपना बिजली का बिल आता है तो उन्होंने ये अगे जिंदगी भर ली जिन्नी देर हैगा उन्नी देर लिए मुफ्त कर दिंदा है। मतलब 3-4 सालों च मुल निकल जाता है जे एक आप आम घर के सोलर पैनल लगाना हो। इस तरह छोटे उपकरण उन्होंने भी सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, जिवें कैलकुलेटर या घड़ियां दे विच। कैलकुलेटरां दे विच किस तरह का छोटा जिहा सैल लग्या हुंदा तो वो सोलर सैल ही है जिहड़ा कि जदों इनू कैलकुलेटर नूं धुप्प विच रखिया जाता है तो ये सैल जिहड़ा है चार्ज हो जाता, जिस नाल ये कैलकुलेटर चलता है। इस तरह घड़ियां विच भी सोलर सैल लगे होंदे आ। जिवें जिवें उन्होंने धुप्प विच रखिया जाता है या धुप्प की किते प्रकाश धुप्प की चाहे घट इंटैंसिटी भी पवे इन्हां ते पर फिर भी ये चार्ज हो जाते हैं। तो ये घड़ियां कैलकुलेटर ये भी सोलर ऊर्जा के उत्ते सूरजी ऊर्जा के उत्ते चल रहे हैं। तो तुसीं देखिया भी सूरजी ऊर्जा का उपयोग कित्थे कित्थे किया जा रहा है। इस तो इलावा सूरजी ऊर्जा का उपयोग स्पेस दे विच पुलाड़ दे विच बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जदों जिवें पिछे जे तुसीं सुनिया होना है कि चंद्रयान अपने भारत ने भी जिहड़ा है चंद्रमा ते भेजिया सीगा। इस तरह मंगलयान भेजिया सीगा मंगल ग्रह ते। तो वो जिहड़े यान भेजे गए सी उन्हां यानां दे विच इस तरह के सोलर पैनल लगे हुए सी जिहड़े कि उत्थे जदों तक वो यान जिहड़ा है मंगल ग्रह या चंद्रमा के बाहरले आर्बिटल घेरे विच नहीं पहुँच जाता उदों तक भी ये सोलर पैनल नाल ही जुड़िया हुंदा है। तो जदों आर्बिट विच पहुँच जाते हैं सोलर पैनल जिहड़े है सूरज की जिहड़ी रोशनी है उसके ताप तो ये ऊर्जा ग्रहण करके बिजली बनाते रहते हैं, जिस दे नाल उस सोलर यान के जिन्ने भी उपकरण है वो चलते रहते हैं। तो इस तरीके नाल चाहे उसका कैमरा होवे चाहे उसका कोई भी उपकरण होवे उस यान का, तो उत्थे भी इन्हां सोलर पैनलों का बहुत महत्व है। बाहरले देशों तो सोलर पैनल्स जिहड़े है उन्हां ते कारां भी चलन लग गई, वाहन भी चलन लग पे है। इस कैलकुलेटर ते घड़ियां तो इलावा ट्रैफिक सिग्नल विच भी सोलर पैनलों की वरतों होंदी है। तो टीवी रिले या वायरलैस या रेडियो इन्हां दे विच भी किते ना किते सोलर पैनल वरते जाते हैं। तो इन्हां नूं इस तरीके नाल डिज़ाइन किया जाता है कि इस नाल एक ढालवियां दियां छत्तां बना के इसका उपयोग किया जाता। भाव इन्हों छत्तां के उत्ते टेढ़ा रखा जाता है, टेढ़ विच रखा जाता है इन्हों ते टेढ़ विच एक इस तरह रखा जाता है कि इन्हों वध तो वध सूरज की रोशनी मिले। तो इनू ज़्यादातर सोलर पैनलों दक्षिण दिशा वाले पासे रखा जाता है जदों इन्हों सैट किया जाता है, क्योंकि जदों इनू दक्षिण दिशा में सैट किया जाता है तो इनू सूरज के पूरब तो पश्चिम में जाने वेले वध तो वध प्रकाश जिहड़ा है सोलर पैनलों नूं मिलदा है। तो ये वध तो वध फिर जिहड़ी बिजली हैगी आ वो स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो ये सी ऊर्जा के गैर परंपरागत सोमियां दे विचों पहली ऊर्जा
ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 75% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਰ ਊਰਜਾ, ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਊਰਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਰ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਜਵਾਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਡੈਮ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਤਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਇਨਮੋ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਦਾ ਐਕਸਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਰ ਊਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਨਾਲ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਰ ਊਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂ ਤਰੰਗ ਊਰਜਾ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰੰਗਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਨਰੇਟਰ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੰਗ ਊਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਵਾਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਤਰੰਗ ਊਰਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰੰਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਭਗ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ 20 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸ਼ਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो इस ऊर्जा ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਰੀਜਨ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, मतलब ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਹਿਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਚਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੋਮਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੂ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪੇਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਘਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਘਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਰਮ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ਼ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਭੂ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਭੂ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਭੂ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਮਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪੱਕਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕੀ ਤੱਕ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 235 ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਛੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਯੋਗ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਛੜਾਂ। ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 235 ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਿਖੰਡਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੀਅਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨਿਊਟਰੋਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ 3 ਨਿਊਟਰੋਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਛੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਿਊਟਰੋਨ ਸੋਖਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਹੀ ਚੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਛੜਾਂ ਨੇ 2 ਨਿਊਟਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਭਾਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਟਰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਭਾਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਭਾਪ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਵਿਕਿਰਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਸੋਮੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 235। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੋਮੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੋਮੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਾਲਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਲੀ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਮਾ ਹੈਗਾ ਊਰਜਾ ਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ CNG ਤੇ LPG ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, CNG ਇਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਨੀਲੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਬਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੈਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ CNG ਤੇ LPG। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬਾਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਪਾਥੀਆਂ, ਲੱਕੜ ਜਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਬਣਦਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਲੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਬਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਵਾਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੀਲੀ ਲਾਟ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਣਜਲੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਸੋਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਸੋਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੋਮੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਚਲਾਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਚਲਾਏ, ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਪਾਣੀ ਹੀਟਰ ਚਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਘੜੀਆਂ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ,
ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਹਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮੇ ਭਾਵ ਉਹ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਲਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇਹ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੋਮੇ ਉਪਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਆਇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਸੀਗਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ।